नमस्कार बंधुगण, घरर एही स्थान रे चुपचाप जलाई दियंतु 7टी गोलमरीच। शत्रु बर्बाद होइजिबो, कांदिबो एवं पश्चाताप करिबो। बंधुगण, शत्रु नाश पई अनेक उपाय तंत्रशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि। सेथि मध्यरु गोलमरीचर उपाय को प्रमुख एवं अधिक प्रभावशाली माना जाइथाए। गोलमरीच केवल एक मसला नुहे, बरं एहा आध्यात्मिक एवं तांत्रिक उपाय रे मध्य उपयोग करा जाए। मुख्यतः शत्रुर कला जादू गुणी गारेडी को समाप्त करिबा पई आमे गोलमरीचर व्यवहार करिथाउ। एही उपायर मूल उद्देश्य हेउची शत्रुर तंत्र मंत्रर प्रभाव को समाप्त करी जीवन रे शांति एवं सकारात्मक ऊर्जार संचार कराइबा। एही वीडियो रे मु कहिबी कि आपण मंगलवार किंबा शनिवार दिन गोलमरीचर केउ उपाय करी आपणक शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाई परिबे। शत्रुनाश हेबा सह ए उपाय पालन कले आपणक जीवन रे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन आसीबो। ए उपाय विषय रे जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री हनुमान निश्चय लिखंतु। बंधुगण, गोलमरीच को तंत्र क्रिया रे अत्यंत प्रभावशाली माना जाए। एहा पछरे वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक कारण मध्य रहिछि। एही गोलमरीच नकारात्मक ऊर्जा को दूर करी सकारात्मक ऊर्जार संचार करिथाए। एहा छड़ा एहा को सरल उपाय रे प्रयोग करी मनुष्य को चमत्कारी लाभ मध्य प्राप्त हुए। आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू गोलमरीचर उपाय करी आमे शत्रुनाश करि पारिबु। शत्रुर कला जादू तंत्र मंत्रर क्रिया को एहा समाप्त करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। जेउ भी व्यक्ति उपरे गुणी गारेडी बा तंत्र क्रियार प्रभाव पड़ुची, से प्रभाव को गोलमरीच खूब शीघ्र समाप्त करि देई पारिबो। मंगलवार किंबा शनिवार दिन घरर एही स्थान रे जलाई दियंतु चुपचाप गोलमरीचर 7टी दाना। शत्रु आपणक सह शत्रुता करिबा भूली जिवो, शत्रु कांदिबो एवं पश्चाताप करिबो। बंधुगण, जदि शत्रु माने आपणकु समस्या रे पकाउछंती एवं आपण शत्रु ठारू मुक्ति चाहुछंती, तेबे मंगलवार किंबा शनिवार दिन राति समय रे 7टी गोलमरीचर एही उपाय को निश्चय पालन करंतु। बंधुगण, जदि आपण निज जीवन रे धनजनित असुविधार सम्मुखीन हेउछंती, शत्रु मानक द्वारा समस्या रे पडुछंती किंबा घरे किछि एमिति दुख कष्टर सामना करूछंती, तेबे ए सबु समस्यार समाधान चाहुथिले आपण मंगलवार किंबा शनिवार दिन 7टी गोलमरीचर एही उपाय को निश्चय पालन करंतु। जो शत्रु माने आपणकु बर्बाद करिबाकु चाहुछंती, ए उपाय द्वारा सेमानंकर समस्त षडयंत्रर खेल खत्म होइजिबो। जदि शत्रु माने आपणक उपरे कोनसी तांत्रिक क्रिया बा गुणी गारेडीर प्रयोग करिथिबे, आपणकु तळितळांत करूछंती, तेबे आजिर उपायटी करी शत्रु समस्यारू आपण सबु दिन पई मुक्त होई पारिबे। बंधुगण, शत्रु दुई प्रकारर थांती। गोटिए हेउची स्पष्ट शत्रु, जेउ मानकु आपण देखि पारिबे, सेमानंक सह सीधा सळक भाबरे लढी पारिबे, एवं अन्यटी हेउची गुप्त शत्रु, जेउ माने आपणक सह उपरे उपरे मिठा भाव रखुथिबे एवं आपणक पिठी पछरे कुठारघात करुथिबे। स्पष्ट शत्रु सह आपण चाहिले लढी पारिबे एवं तांकु हराई पारिबे, मात्र गुप्त शत्रु खूब भयंकर होइथांती। सेमाने उपरे उपरे आपणक सहित मिठा भाव रखिबे एवं भितरे भितरे गुणी गारेडी तंत्र मंत्रर क्रिया कराई आपणकु नष्टभ्रष्ट करिबाकु चेष्टा करंती। साधारणतः जड़े व्यक्ति आम जीवन रे मित्र रूप रे ही प्रवेश करे। आपणकर उन्नति सफलता टंका पैसा देखि से ईर्षापरायण होई उठे एवं परवर्ती समय रे आपणकर गुप्त शत्रु बा स्पष्ट शत्रु रे परिणत होई जाए। गुप्त शत्रु माने सामनारू आक्रमण करंती नाही, सेमाने तांत्रिकर सहाय्य नै आपणक उपरे गुणी गारेडीर क्रिया करांती, कारण सेमाने चाहंती आपण किपरि बर्बाद होई जांतु, आपणकर टंका पैसा हातरू चली जाऊ, आपण रोगरे पड़ंतु, जार फायदा सेमाने उठाइबे
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କିପରି ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବା କଳା ଯାଦୁର କ୍ରିୟା କରାଇଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପକେଟ୍ ଆଦି ଖାଲି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋଇପାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟା କରାଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। କୁହାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର କ୍ରିୟା କରାଇଥାଇପାରେ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ସେତେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତିକି ପରର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ କରିଥିବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ, ନଜର ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନଥାଉ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରାଗଲେ ଏହା 100% ଲାଭ ଦିଏ। ମଙ୍ଗଳବାରଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ଏ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେମିତିରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚର ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଲମରିଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାନଯାଏ ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅଧୁର ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚର ଏହି ଉପାୟ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୁଲିଯିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି ସମୟରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଦାନା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ନେଇ ଘରର ସେହି ସୁନସାନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଘରେ କହି ରଖନ୍ତୁ କି ଏ ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ ବା ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ଚଟାଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଭୈରବ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାୟ କରାଗଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ମୁଠା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଲମରିଚକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି 21 ଥର ଶତ୍ରୁର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ 21 ଥର ଶତ୍ରୁ 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 ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 3 ଥର ସେ ଗୋଲମରିଚକୁ ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହାପରେ ସେ ମାଟିର ଦୀପରେ 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ସେ କର୍ପୂରକୁ ରଖି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଓମ୍ ହନ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋତେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏ ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର। ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାଳ ଶିବ। ହନୁମାନ ଏବଂ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଏ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେ ପାଉଁଶ ରହିଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। ଶତ୍ରୁ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଗଲେ ଶତ୍ରୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ବା ନଜର ଲାଗିଛି ତେବେ 7ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ହାତରେ ଧରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ 7 ଥର ଉତାରି ଆଣି ଘର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ କଳା ସୂତା ନିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ କଣା କରି ସେଥିରେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲେମ୍ବୁରେ କଳା ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନସାନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ଲେମ୍ବୁକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ନେବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ 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 ବୋଲି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର କେଉଁ ବି ଦିନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତିର ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।